Hello everyone. In previous class we are discussing data structure chapters in which we discussed definition of data structure and classification of data structure, in which we discussed what do you mean by primitive data structure and non-primitive data structure. Now we are discussing the operations performed on primitive data structure. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು primitive data structure. What do you mean by primitive data structure? Primitive data structures are those which are directly manipulated using machine level instructions. Such data structures are called primitive data structure. Example for primitive data structures are integer, character, float, double. These are the several example for primitive data structure. Now we are discussing what are the different operations which we are performed with respect to these primitive data structure. If you go through a program, then we are all come across with these operations, but we are not exactly aware how we carried out all these operations. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ದ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್. These are the four important operations which we are performed on primitive data structure. It is important for 5 marks. These both operations are important for 5 marks. ಇವು ಎರಡು operations performed on primitive data structure, operations performed on linear data structure, ಎರಡು 5 marks ಗೆ important questions ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇವನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. What do you mean by create operation? Create is an operation which is going to create a new primitive data structure. This operations which reserve memory space for a particular data structure, that is called create operation. Simple, create is an operation which is going to be create a new primitive data structure which reserve a memory space for the particular data item in a compute memory is called create operations. How we perform or how we performed these operations, it is simply whatever the variable which you are declaring with respect to kind of data type which is nothing but create operations. Andra integer x, float y, right? If you declared integer x and float y, which is nothing but which is create operations which reserve a particular amount of memory for these variables in a computer memory for storing a value, which is called create operations. Create ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ನಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್. What do you mean by create operation? Create is an operation which is going to create a new primitive data structure. This operations which reserves a particular amount of memory for a variable or a given data structure. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The next one is destroy. Once we created, that has to be destroyed, because whatever the memory which we are utilizing, that is utilized from primary memory which is lesser in size. That's why whatever the data structure which we have created after its utilization, that has to be destroyed.
destroy is an operation which removes the particular data structure from the memory. Particular data structure from the memory is called destroy operations. Destroy ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿಲಿ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. Create and destroy operations which are going to be taking place at runtime as well as compile time. When we are executing a program during runtime or execution time, at that time the creation and the destroy operations are going to be taking place. Once we start executing program, compiler start allocating the memory for the data item which we declared in the memory. Once we complete the task after coming out from the program, then compiler itself start deallocating the memory which is allocated for the particular variable which are taking place at runtime and execution time. Sorry, compile time and execution time. Now ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಮರಿನ ವಾಪಸ್ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಲಿಂದ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಇವು ಎರಡೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೆಮರಿನ ವಾಪಸ್ ಮೆಮರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ destroy operation ಮಾಡ್ತದೆ. Destroy is an operation which delete the data structure from the primary memory, which delete the primitive data structure from the memory is called destroy operations, which revokes or which retain the memory which is allocated by create operations. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲಿಂದ ಏನೇನು ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಮರಿನ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು destroy operations. Next one is select operations. Select is an operation which is selecting a particular data item from the several data item is called select operations. Means I declared a few more data items with respect to their types. Selection is an operation or select is an operation which is going to be picking a particular data structure among the several data items. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಯಾವುದೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಮಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ವೈ, ಡಬಲ್, ಜೆಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದೀಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್. Update is an operation which is replacing value of a given data structure, existing value of a given data structure with a new value is called update operation. Update means initially, let us consider I declared x equal to 5. X equal to 5. In a program, I am manipulating x equal to x plus 5. X plus 5 means initially x value is 5. 5 plus 5 is 10. Later the value of x becomes 10. It is nothing but update operation. Update is an operation which is replacing existing value by new value. Existing value of a given data structure by new value is called update operation. Update ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ
ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks as well as 5 marks. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now we discuss what do you mean by primitive and operation performed on primitive data structure. What do you mean by non-primitive data structure? Non-primitive data structures are those which derived from primitive data structure and they are complex in nature. Those are all called non-primitive data structure. Non-primitive data structure ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಅವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಅರೇ, ಲಿಸ್ಟ್, ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೇ, ಲಿಸ್ಟ್, ಫೈಲ್ಸ್ 3 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಒಳಗೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಮತ್ತು 2 ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. Linear data structures are those in which data items are organized in sequentially, means one after the other. Those are called linear data structure. Linear data structure ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರೇ. Array is an example for linear data structure. For example, I declared a variable, array integer a of 4, integer a of 0, 1, 2, 3. Let us consider a of 3, 10, 20, 25, 30. In which these data items are organized one after the other. Such kind of data structures are called linear data structure. Example for linear data structures are array, stack, queue, linked list are the example for linear data structure. On the other hand, we are having non-linear data structure. We are going to discuss about non-linear data structure in later classes. Now what I want to discuss is operation performed on linear data structure. Linear data structure ನನಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಐಟಮನ್ನು ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ operations which are performed on linear data structures. Those are traversal, insertion, deletion, searching, sorting, merging. These are the 6 different operations which are performed on linear data structure. Now what do you mean by traversal? Traversal is an operation which is visiting each and every index of a given data structure
exactly once for performing certain operations is called traversal operations. Traversal is a simple operation. What it is going to be performing is which is visiting each and every index of a given data structure exactly once for performing certain operations is called traversal operations. Operation will be of any kind, which is performing for addition, performing for subtraction, performing for comparison, performing for sorting. We don't know the operation, but what we need to take care of is we have to visit each and every index of this data structure is called traversal. Traversal ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್. ಈ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗೈತಿ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ every index of a given data structure exactly once for performing certain operation is called traversal operation. Next one is insertion operation. Insertion is an operation which is going to be inserting a data item to the given data structure is called insertion operations. Insertion is an operation which is going to be adding a new data item to the given data structure. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಲಿಷನ್. Deletion is an operation which is going to be replacing existing data item from the given data structure. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Deletion is an operation which is deleting an existing data item from the given data structure. ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಲಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. Deletion operations. Next one is searching. Searching ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವುದು. Searching is an operation which is locating or finding a particular data item in a given data structure. If you want to search element 30, if you want to search element 20, how it is going to be done? It is going to be done with help of searching operation. Searching is an operation which is finding or locating a particular data item in a given data structure. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟು ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಳಗೈತಿ ಅಥವಾ ಆದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ reorganizing. Sorting is a process of reorganizing the elements of a given data structure in particular order. Order is either ascending or descending. Either ascending or descending. Sorting ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಸೆಂಡಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಕ್ರಮದಾಗರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಾಗರ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ is a process of rearranging the elements of a given data structure in a particular order. Order is either ascending or descending. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. Merging is
the process of combining two or more data structure to form a single data structure is called merging. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ a equal to 3 ಇಂಟೀಜರ್ a ಆಫ್ ಇದು 4 ಆಗಬೇಕು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ b ಆಫ್ 2 ತಗೋತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇ 50 60 01. ಇವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಟೀಜರ್ a ಆಫ್ 4 ಇಂಟೀಜರ್ b ಆಫ್ 2. ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ನಾವು ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are all important operations performed on primitive data structures and operations performed on linear data structure. In next class, we are going to discuss what do you mean by array, how we are going to be classifying array, how to find the length of array, and how to find the memory locations of a particular element in the array. These are the things which we need to be discussed in next class.